वेलकम बैक फॉर ट्रैवल एंड एडवेंचरस व्लॉग। इस एपिसोड में मैं लेके आया हूँ टक्कर्स मैंगलोर पिजन एडवेंचरस एपिसोड में मैं लेके आया हूँ आपको टक्कर्स। अब देख सकते हैं पीछे से टक्कर्स कुद्रोली। इन लोग का फर्स्ट एपिसोड मैंने किया था, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं उन लोगों के बारे में। एपिसोड 1 उन लोगों का मैं स्टार्टिंग पिजन मैंगलोर पिजन हाई फ्लायर का वीडियो बनाया था। उसके बाद बहुत लोग का इनविटेशन आया, मैं उधर गया और मैंने बहुत लोगों का इन्फॉर्मेशन डाला है पिजन का। एपिसोड 12 तक हुआ है, नीचे डालूंगा उस सब एपिसोड का, आप सब लोग देख सकते हैं। अभी मैं इधर क्यों आया मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे टक्कर्स कुद्रोली टीम का लोग इनवाइट किया है, क्योंकि उन लोगों का इस साल का टक्कर्स पिजन प्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेलिसिटेशन 2020 का प्रोग्राम आज है इधर, इसलिए मुझे बुलाया है। अभी पीछे देख सकते हैं इन लोगों का बहुत रिनोवेट हुआ है, इसलिए पहले मैं आपको उन लोगों का रिनोवेट जो हुआ है उन लोगों का लॉफ्ट दिखाएगा। मैं ये हमारा पास अफजल भाई है। अभी आपको जो भी अभी मैं पहले आया था तब इतना बड़ा नहीं था, अभी बहुत बड़ा हुआ है, अभी देख सकते हैं। सो दिखा सकते हैं आपका नया लॉफ्ट हमको व्यूअर्स के लिए। ठीक है, चलिए। ओ सुपर, ये सब दो डाला, सब होमर का है। ओके, और ये सब ब्रीड है। ओके, बहुत अच्छा हुआ है। पहले इन लोगों का एपिसोड 1 में टक्कर्स लोग का है, मैं नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं, अभी फुल चेंज हुआ है, रिनोट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अब दूसरा कुछ कबूतर उड़ा, उसके बाद कुछ ये सब उड़ा। ये कितना उड़ा है? 1340, ओके। ये 1340, ओके, टूर्नामेंट हो रहा है परसों। ओके। अभी टक्कर्स फ्रेंड्स कुद्रोली का प्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, अभी देख सकते हैं इधर सब अरेंजमेंट्स हुआ है। अभी अफजल भाई और हमारा पास कबीर है। सो हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मिस्टर कबीर, आप बोल सकते हैं कि अभी इस बार का आपका प्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में टक्कर्स कुद्रोली का कंपटीशन में पहले कौन जीता है? वो हमारा समन साजी बेंगरे ट्रॉफी ना, ओके, चैंपियंस ट्रॉफी है। समन साजी बेंगरे 16.22 उड़ा है, ओके। और सेकंड वो टक्कर्स कुद्रोली, ओके, आप लोग ही जीता है, ओके। 13.40, ओके। और थर्ड अन्नू इशाक बेंगरे, अन्नू इशाक बिंगरे, 12 घंटे 42 मिनट, 12:42, ओके। और मैंने सुना कि आप कुछ लोगों को अवार्ड सेरेमनी भी रखा है ऐसा बोल के, हाँ। फेलिसिटेशन भी रखा है बोल के, किस को है अभी? वो हमारे ये ट्रॉफी है ना, अवार्ड है वो इस टूर्नामेंट का सक्सेसफुल मैन, ओके, वो हमारा कमर कुद्रोली बोल के, ओके। इस टूर्नामेंट के लिए सारे मेहनत किया है, ओके, इसलिए इसके लिए दे रहे हैं। ट्रॉफी। और कौन कौन लोगों को है? और हमारा ये देखिए, ओके, हमारे लिए, ओके, टीए लोग को रखा है, थैंक यू, ओके। और ये देखिए, ये तो IMI बंदर है। ओके, ये साल का बेस्ट टाइम है, ओके, मतलब कर्नाटक में बहुत, अभी इंडिया में बोल सकते हैं ओके। 2 कबूतर उड़ाए। ऐसा ही है, मैंने 22 hours, 22 18 hours IMI बंदर। ओके, ये हम लोग उनको भी बुलाए इधर, ओके। एक छोटा सा एक तोहफा देंगे बोल के। ओके, उसके बाद में ये समन साजी बेंगर है, ओके, ये साल का मतलब बेस्ट परफॉर्मर ओके, दिस ईयर, ओके, सेकेंड, मतलब दूसरा टाइम है 16 घंटा 22, ओके, 22 hours। अरे अन्नू इशाक ओके, 15 hours 40, ये भी बेस्ट परफॉर्मेंस है ओके, ये साल का। ओके, और बाकी सब हम लोग एक आदमी के लिए हम लोग, क्योंकि ये नवाज भाई हिलबर्ट्स, ओके, सुना उनके लिए एक ट्रॉफी देने के लिए चाहते हैं हम। प्रदीप कोठारी, ओके, ये आदमी को हम इसलिए किया कि क्योंकि ये आदमी 25 साल, मतलब ये इन लोगों का टूर्नामेंट 25 ईयर्स हुआ, करावाली टूर्नामेंट। लॉकडाउन की वजह से ये लोग करावाली नहीं किया, मिनी करावाली किया है। अगले साल ये लोग अच्छा बड़ा करेंगे इंशाल्लाह, इसलिए उनको भी एक ट्रॉफी देना चाहते हैं हम लोग। ये इरफान उमर बोल के, ओके, ये लेजेंड प्लेयर है, ओके, 2005 में एक गेम छोड़ दिया है, ओके। लेकिन हम लोग उसको इन्वाइट किया है आने के लिए, इंशाल्लाह उसको भी एक तोहफा देने, मतलब 2001 में उमेश बोल के, उमेश अन्ना ओके, पहला रिकॉर्ड किया था, मैंगलोर में
सबको पता नहीं था कबूतर रात को उड़ता है। ओके ये उमेश अन्ना बोल के है, वो लोग उड़ा के दिखाया। ओके फिर उनका टाइम ब्रेक करने के लिए इरफान ओके 2005 में ब्रेक किया। ओके वो लोग 2001 पे रिकॉर्ड किया था 14 आवर्स 23 मिनट्स। उनका टाइम ब्रेक किया, एक टाइम ब्रेक किया इरफान। उनका 2 टाइम था लेकिन एक टाइम ब्रेक किया। इसका वजह से 2005 के मेमोरी टाइम उसको छोड़ दिया, मतलब उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए हम इसको भी बुलाया। ये नौशील कुदरोली, ये हमारा एक बेस्ट आदमी है, सबके लिए आता है। ओके ये इधर का ही है कुदरोली का, इसके लिए हम उसको भी एक ये रखा है। और ये 4 ट्रॉफी है ना, ये अंपायर के लिए ओके जो रात और दिन के लिए 24 और 22 आवर्स भी अंपायरिंग कर चुके थे। और रोशन बंदर ओके और ये शबीर कुदरोली, ओके अंपायर के हाँ। लिए ओके अशफक बंदर ओके और ये वाला नियाज बंदर के लिए। ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ HPT ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಹಿಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಕ್ವಾನ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೋಳು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಕಿತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಬುಬಕರ್ ಅಬ್ಬು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಉಮರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋನಾಕ IMI ಬಂದರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ KRS ಬಂದರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೌಶೀಲ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುದ್ರೋಲಿ 2020 ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ HPT ಇವರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಕಿಫಾ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಯಾನ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನವಾಜ್ ಹಿಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೂವಾಸ್ ಹೂವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ. ಇಕ್ವಾನ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಸನ್ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೋಳೂರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಬುಬಕರ್ ಅಬ್ಬು ಇವರು ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಉಮರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಕಿತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KRS ಬಂದರ್ ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೋನಾಕನವರು ಕೂಡ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನೌಶೀಲ್ ಭಯ್ಯ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ HPT ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರ ಈ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ನವಾಜ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಕ್ವಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರೇ, ಪಾರಿವಾಳದ ಹಿರಿಯ ತಲೆವರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಟ್ಟಾರೆಯವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಂಗ್ ಇದರ ಕಪ್ತಾನು ಹಾಗೂ ಪಾರಿವಾಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್ನಿಗೆ ಅಬ್ಬು ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರೇ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ವಿಕೀತ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಲೀಮನಿ ಮೋನಾಕನವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನೌಶೀಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಲವು ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪಾರಿವಾಳ ಯಾವಾಗ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗದ್ದಲ ಗೌಜಿಲ್ಲದೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಲವಾರು ಸಮಾರಂಭ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಪಾರಿವಾಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗಲಾಟೆ, ಅವರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂಪೈರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ, ರೆಫ್ರಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ನಡೀತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾರಿವಾಳದ 16 ಗಂಟೆ 18 ಗಂಟೆ 20 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆಯಲಿ. ಇಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಹೋದರತೆ ಮುಂದುವರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಮಾತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ HPT ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ. ಇತರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪರಮ ದಯಾಳು ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾರಿವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿದಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನವಾಜ್ರವರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನವಾಜ್ರವರೇ, ಮೋನಾಕರವರೇ, ನೌಶೀಲ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ರವರೇ, ಇಕ್ವಾನ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ಇರ್ಫಾನ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲು
ಆಗಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಸಂಸದರವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೇಟು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬೊಬ್ಬೆ, ಗಲಾಟೆ, ಗೌಜಿ ಯಾವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾರಿವಾಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿನಃ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡುದಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡುದು, ಚಂದ್ರ ನೋಡುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಡುವಾಗ ಪಾರಿವಾಳ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಶಾಂತಿದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾರಿವಾಳದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈಗ ಅಂತ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಸಾಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಅವರ ತಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರವರು ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಇದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ತಕರಾರುಗಳು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವಾಗಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಕ ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪು ಅವರ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೋಳೂರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಪೂರ ಧನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉದರ್ಲೆ ಪೂಜಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಪ್ಪು ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಪುನಃ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಉದತ್ತ ಚೊಕ್ಕುಗಾರರಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಕೊರೊಂದು ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು 12ನೇ ವರ್ಷದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ನಡತಂದು ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪೂರೈಲ್ಲ. ಇಂಥಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಭಾಳ ಗರ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು. ಕೋವಿಡ್-19 ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಈತೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಡು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನವಾಜ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಪಡ್ಸ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಂತಿದ್ರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಕೂರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೊರಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನೇರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಉದತ್ತ ಶೋಕಗಾರರು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಊರಿಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಊರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡರಿದ್ದು ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪನ್ಲೆಗನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಂದ ಊರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡರಿದ್ದು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊರೇ ಅನ್ನಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಎನ್ನುವಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ಕೋದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೋಳೂರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನವಾಜ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇದರ 2ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ರವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ವಿಕಿತ್ ರವರೇ, ಮೋನಾಕರ್ ಅವರೇ, ನೌಶೀಲ್ ರವರೇ, ಇಕ್ವಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ,
ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರೇ, ಅಬೂಬಕರ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ಇರ್ಫಾನ್ ರವರೇ, ಅಫ್ಜಲ್ ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಧರಣ್ಣರವರೇ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದಯ ಬಾಂಧವರೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಳೆಯ ಒಂದು ನೆನಪು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ 19 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ, ಅಂದರೆ 1980ರ ದಶಕ. ಆವಾಗ ನಾನು ಮುಳಿತ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮುಳಿತ್ಲಂತೆ ಬೋಳಾರ ಜಪ್ಪು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅದ್ರಮಣಕ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅದ್ವಾಕ ಇದ್ದರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಬೂಬಕರ್ ಇದ್ದರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸತೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರಿದ್ದರು, ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನವರಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಮಂದಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಪಾರಿವಾಳ ಬರೀ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಾರೋದು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 9-9:30 ಗಂಟೆ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? ಇವರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ತಳಿಯ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ, ಕುದ್ರೋಳಿದ ಒಂದು ಪುದ ಬೋಡು ಮಾರ ಅಂತ. ಕುದ್ರೋಳಿದ ಪುದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದೇ ಕರ್ಬಲದಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಮಾಂಸದ ಮಾಮಾಕಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೊಂದು ಕುದ್ರೋಳಿನ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ತೆಗೆದು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹತ್ರ, ಅದ್ವಾಕರ್ ಹತ್ರ 2 ಪಾರಿವಾಳ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಒಂದು ಕಾಶಿನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಲ್ಜಾರ್. ಅವರ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿನ್. ಆ 2 ಪಾರಿವಾಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಹಾರಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪು ಏರಿಯಾದಿಂದ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕುದ್ರೋಳಿದ ಕುದ ಕಲಿದರಿಗೆ ಮರ, ಕುದ್ರೋಳಿದ ಕುದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಇದು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಕಾಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಫ್ಜಲ್ ರವರಾಗಲಿ, ನೌಫಲ್ ರವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಎಲ್ಲ ಸಾಜುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಇಸಾಕ್ನವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೂಜು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತಂಟ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ. ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರುವ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಕರಾರು ತಂಟೆ ಆದರೆ ನಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ದೂರ ಕೊಂಡೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ, ಈ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಅಫ್ಜಲ್ ರವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದಂತಹ ಇದೊಂದು ಕಲೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 28 ಗಂಟೆ 18 ನಿಮಿಷ ಪುಟ್ಟದ ಕುದರಾಣ ಅಂತ. ಈಗ ವಿಚಿತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬರೀ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಗ್ರೇಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಹಾರಾಡಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮನ್ ಸಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಬೀನ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಇಸಾಕ್ನವರು, ಅಫ್ಜಲ್ ರವರು, ನೌಫಲ್ ರವರು. ನಾವಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ, ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ. ಪ್ರದೀಪ್ ರವರು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತರುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಅಫ್ಜಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನವಾಜ್ ಭಾಯ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಕೀತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಗೀತೆ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಕೀತ್ ಎಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವೆಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ದುಬೈಯಿಂದ. ವೆಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಪಾರಿವಾಳದ್ದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೇಲಿರುವಾಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಪಾರಿವಾಳೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಹೈ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೋಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕೇರಳ ಎಲ್ಲದರದ್ದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಅವ್ರದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಪಿಜನ್ ತಂದೆ. ಪಿಜನ್ ತಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಕೀಲ್ ಬಾಯ್ ಅವರು ಪೆಟ್ಝೋನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಅವರು ಅವತ್ತು 15 hours ಎಲ್ಲ ಹಾರಿತ್ತು, ನೀವು ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಶಕೀಲ್ ಬಾಯ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಪಿಸೋಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಆ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅದ ನಂತರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರದುಂಟು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದವ್ರದ್ದು ಸಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 22 ಗಂಟೆ ಹಾರಿದೆ, 25 ಗಂಟೆ ನೋಫಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾರಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲಿಂದ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಎಪಿಸೋಡ್ 13 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಕ್ಕರ್ಸ್, ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಹ ಈಗ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಇಂದವೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 25th ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಆದರೂ ಇದು ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಿದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದು. ನಾನು ದುಬೈ ಹೋದರೂ ಸಹ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ 50 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಿಜನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂದು ಏನಂದರೆ, ಈಗ ತುಂಬ ಮಂದಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಂದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಿಜನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪಿಜನ್ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿಕೇತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪಾರಿವಾಳದ ಮಂಗಳೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಫಲಕವನ್ನು ಜನಾಬ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ HPT ಇವರು ನೀಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಕೇತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಯಾಜ್ ಬಂದರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಫ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಜೀರ್ ಬಂದರ್ ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಫ್ರಿ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಶಬೀರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೋಳೂರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಬೀರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಫ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಮಲ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಮಲ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನವಾಜ್ ಬಾಯ್ ಹಿಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಋತುವಿನ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ IMI ಬಂದರ್ 22 ಗಂಟೆ 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಹಾರೈಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ IMI ಬಂದರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಇಕ್ವಾನ್ KYB ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ
ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಇಕ್ವಾನ್ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. IMI ಬಂದರ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಕ್ವಾನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮನ್ ಸಾಜಿ ಬಂಗ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮನ್ ಸಾಜಿ ಬಂಗ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮನ್ ಸಾಜಿ ಬಂಗ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮನ್ ಸಾಜಿ ಬೆಂಗ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆ 20 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಸ್ಟಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನು ಇಸಾಕ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಲು ನೌಶೀಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನ್ನು ಇಸಾಕ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಅಲಂಕಾರ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನು ಇಸಾಕ್ ಬೆಂಗ್ರೆ 15 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರ ಪಾರಿವಾಳ ಆಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನವಾಜ್ ಬಾಯ್ ಹಿಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಪಾರಿವಾಳ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಿ, ಹಲವಾರು ಇತಿಹಾಸದ ಇವರ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನವಾಜ್ ಬಾಯ್ ಹಿಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವರಿಗೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ನವಾಜ್ ಬಾಯ್ ಹಿಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ. ಇರ್ಫಾನ್ ಉಮರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಉಮರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ತಪ್ಪಾನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಉಮರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನೌಶೀಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನೌಶೀಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ತಪ್ಪಾರೆ ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಮಿಸ್ಟರ್ ನೌಶೀಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾರಿವಾಳ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಪಾರಿವಾಳದ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೋಳೂರ್. ಪಾರಿವಾಳ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೋಳೂರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥವೇ ಅದು ಪಾರಿವಾಳ. ಕಾರಣ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ, ಪಾರಿವಾಳದ ಪ್ರೇಮ ಇವರ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಲು ಇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ವರ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೋಳೂರ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬೋಳೂರ್ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನು ಇಸಾಕ್ ಬಂಗ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಿಯ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲರೂ
ಇದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣು ಇಸಾಕ್ ಬೆಂಗ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಟ್ರಾಫಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ 15 ಗಂಟೆ 13 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ 2020 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಮನ್ ಸಾಜಿ ಬೆಂಗ್ರೆ. 16 ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷ ಸಮನ್ ಸಾಜಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟಕ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2020 ಸಮನ್ ಸಾಜಿ ಬೆಂಗ್ರೆ 16 ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್.